then in every single night, it's not like that I finish it, it just 8 years. It is so many stories in that 8 year of stories. When I go to the college, I used to get so many, আমি যেটা বলবো যে আমার আসলে সব ছোটবেলা থেকে আমার খুব ভালো জিনিসের প্রতি সবসময় আমার চোখটা যায়। I don't know why. I always love to see up. সবসময় মনে হতো যে একটা ভালো জিনিস আমি ওন করব, একটা ভালো গাড়ি আমি ওন করব, সেটার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে, কষ্ট করতে হবে, আমি করব। বাট আমাকে করতে হবে, এটা শুধু আমার মাথায় ছিল। সো যখনই আমি কলেজে যেতাম, আই ফিল সামটাইমস আইরিশ প্রফেসর থাকতো, অনেক হোয়াইট থাকতো, সেম থিং, আমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ক্লাস, অনলি আই এম দ্য এশিয়ান গার্ল। সো অনেক ডিসক্রিমিনেশন, প্লাস আমাদের ইংলিশটা এত ভালো না, কারণ আমরা এখানে বর্ন না। এটার জন্য আমাকে অনেক ফেস করতে হইতো যে, ও হাউ ইউ স্পেল ইট, তুমি এভাবে বলছো, এটা তো এটা হবে না। I speak your language. Do you speak our language? No. You should appreciate us. আমি টিনের কাছে যেতাম, টিনকে বলতাম যে আমার প্রফেসর আমার সাথে, আমি একটা ওয়ার্ড জানতে যেতাম যে ইংলিশটা মিনিংসটা জানলে হয়তো আমি পুরো পেপারটা আমি ভালো করে লিখতে পারতাম, বাট শি ডিডন্ট হেল্প মি। আমাকে সেই টিনটা আমাকে অনেক হেল্প করেছিল অল দ্য ওয়ে টু কামিং হিয়ার। লাস্ট একটা জিনিস আমি আমার সেটা বলবো যে আমার ছোট্ট একটা অ্যাচিভমেন্ট, সেটা ছিল যে আমি আমার লাস্ট সেমিস্টারে যখন তখন 2016, Mr. Obama, he is the president of the White House, and that times my professor, she wanted to sit into the class because of the interior designer class. So she said, now black people in the White House, his choice and then white people's choice is different. Now everything gonna be changed in the White House, decoration pieces, and then curtain pieces, everything is gonna be changed because their choice and your choice is different. And I get so shocked to hear that one professor, how you said that in the class, that everything, she's teaching us, this should not be saying like that way. This is an immigrant country. We all come here for the opportunity. We are all the same here. This is the country of US and this is the country of immigration. So it should not be said like that way. That time আমার টাইপিংটা অত ভালো ছিল না। আমার ছোট ছেলে তখন only 10, আমার বড় ছেলে 10 years. He used to write typing for me down papers and everything. সো আমি বললাম যে না, আমি তোমাকে দিয়ে লিখাবো না, কারণ বাচ্চাটা কিছু জানবে এটা আমি চাইনি। আমি হ্যান্ড রাইটিং করলাম মিস্টার ওবামাকে, হ্যান্ড রাইটিং একটা অনেক পেজ লিখেছি। ওখানে লিমিটেশন থাকে যে একটা প্রেসিডেন্ট কত পেজ কত ওয়ার্ড পড়বে, বাট আই ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ড। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন হিম সামথিং দ্যাট we struggle this country so many ways. Why should we struggle for that? We come here for the better opportunity. We're working hard from the morning to night. I wish it could be the not 12 hours and 24 hours a day. It should be for me in that times 48 hours, then I could do better in my life, the opportunity with my kids. So that paper actually, Mr. Obama, he read it and he wrote me back. As 2016, I had one slideshow, but I couldn't just show it because of the time limitation and all this stuff. Anyway, so উনি আমাকে পেপারটা যখন লিখলেন যে তোমার মতো মেয়েরা আর আমাদের মতো ইমিগ্রেন্ট পিপলরা যখন এই দেশের কান্ট্রি আসে, দিস কান্ট্রি ইজ বিল্ট উইথ দ্যাট ইমিগ্রেন্টস পিপলস, দিস ইজ দ্য পাওয়ার ইউ গেট ফ্রম দ্যাম। You will have so many ups and downs in your life, but just don't never stop yourself and say your kids hello to them, that they can be like inspire mom, that who can inspire them to grow up. So thank God, আজকে আমার বড় ছেলে ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছে, ও মাস্টার্স করে জব করছে। He just got married 2 weeks ago. And my daughter, she's in Columbia University. She's an MPH, Masters of Public Health. She's studying for medical. সবাই দোয়া করবেন। আর আমার ছোট ছেলে এখনো হচ্ছে কলেজে 3rd ইয়ারে। সো একটা মা যখন আমরা চাই, ওই সময়টা তো আমি কখনো খেয়াল করতাম যে স্কুল থেকে আসলে বাচ্চারা, প্রতিটা বাচ্চা আমার প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। সো আমরা মারা বাচ্চাদের সাথে সাথে নিজে পড়তাম, বাচ্চাদেরকে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। আমার হাজবেন্ড সবসময় আমাকে এত সুন্দর করে হেল্প করতেন, পাশে এসে দেখতাম মাঝে মাঝে বাচ্চাদেরকে খাওয়াই দিয়ে ঘুম পাড়ায় দিত, বিকজ আমার ক্লাস শেষ হয়ে বাসায় আসতে আসতে রাত 10টা বেজে যেত। সো একটা হাজবেন্ড যেটা বলে গেলেন নাহিদা আপা, যে আসলে সত্যি কথা, যদি আমার হাজবেন্ড ওই সময়টাতে না চাইতো, আমার বাচ্চা হাজবেন্ড, তাহলে কিন্তু আমি এত দূর আগাতে পারতাম না। আমার সেই ড্রিমটা ছোটবেলার যে বড় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা তখন জানতাম না, ইন্টারনেট ছিল না, আমরা শুধু দুইটা ইউনিভার্সিটির কথা আমি জানতাম, হার্ভার্ড অ্যান্ড অক্সফোর্ড। সো দ্যাট ওয়াজ মাই ড্রিম। আমি বাচ্চাদেরকে বলতাম, আই ডোন্ট ইভেন কেয়ার তুমি কোথায় যাচ্ছ, তোমাকে হার্ভার্ডে পিএইচডি করতে হবে আর একজনকে অক্সফোর্ডে করতে হবে, বিকজ দিস ইজ মাই ড্রিম ওয়াজ হোয়েন আই ওয়াজ আ লিটল গার্ল। সো আমি আমার বাচ্চাদের মধ্যে আমার ড্রিমটা দেখতে পাই।
সো এই জিনিসটা একটা মা আমরা যত ইন্সপায়ার করতে পারবো বাসার মধ্যে, আমি চিন্তা করি যে সবসময় বাচ্চাদেরকে বলি নেভার টাচ টু ট্রাই টু গো টু দ্য রুফ। তুমি ছাদে যদি যেতে চাও তাহলে কিন্তু তুমি নিচে গ্রাউন্ডে পড়ে থাকবা। ট্রাই টু টাচ দ্য স্কাই, অ্যাটলিস্ট তুমি স্কাইটা টাচ করতে গেলে তুমি ছাদে পর্যন্ত উঠতে পারবা। সো তোমার হাই যত তুমি নিজের ফোকাসটাকে হাই করবা, ইউ উইল গো সামওয়্যার। জাস্ট ডোন্ট লুক এট ডাউন। লাইক তোমাকে আমাদের মেয়েদেরকে চারপাশ থেকে পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদেরকে সবসময় চেষ্টা করে যে আমাদেরকে সংকীর্ণ করে ফেলতে। আমাদের স্পার্কটা অনেকে নিতে পারে না। আমাদের স্পার্কটা দিয়ে হয়তো অনেক ছেলেরা কনফিউজ হয়ে যায়, অনেক মেয়েরা হয়তো আমরা ওইটা, আমি হিংসা ওয়ার্ডটা বলবো না, হয়তো শি ওয়ান্টস টু বি লাইক মি, মেবি ওটা হচ্ছে না দেখে হয়তো, বা অথবা আমি আই ওয়ান্টস টু বি লাইক সামবডি দ্যাট আমি হতে পারি না দেখে হয়তো তাকে আমি লাইক করছি না। কিন্তু ইট শুড নট বি লাইক দ্যাট ওয়ে। ইট শুড বি এনিবডি স্পার্ক এনিওয়ার ইন দ্য স্টার। কত স্টার স্কাইতে, এভরি স্টার ইজ গোয়িং, ওরা গ্রো করছে ইন হার ওন ওয়ে। সো আমরা এত মহিলা কিন্তু আমরা কেউ কারো পজিশন নিতে পারবো না, কিন্তু আমরা সবাই একটা স্টার হতে পারবো। আমরা সবাই সবাইকে ফলো করবো, সবাই সবাই স্পার্কে দেখে আমরা সৌন্দর্যটা নেব। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি তারপরে আমার জার্নিটা জাস্ট লাস্টের দিকে একটু বলে দিই, হাউ আই জাস্ট ফিনিশ ইন কলেজ, দেন আই গো টু দ্য স্টাডি ফর কলেজ থেকে যখন আমি বের হই তখন আসলে জবটা আমার জন্য ইন্টেরিয়র ডিজাইনে প্র্যাকটিস করাটা সম্ভব হচ্ছিল না, বিকজ ইট হ্যাজ টু বি ম্যানহাটন অর দ্য সাম হাই এন্ডেড শপ। সো আমি বাচ্চাদের জন্য ওটা শেষ স্যাক্রিফাইস করে অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যাংকে জয়েন করি, যেটা টোটালি অপোজিট অফ মাই লাইফ। যে আমি ব্যাংকে গিয়ে এত বোরিং ফিল করতাম, ব্যাংকের জব কীভাবে মানুষ করে, আই ওয়াজ লাইক সো ডিপ্রেসড। সো আমার শুধু করতে হতো, বিকজ আমার বাচ্চাদের স্টাডির সাথে আমাকে টাইমটা মিলিয়ে জবটা করতে হবে। So 3 days I will only work, and a couple of months, then I moved to the corporate office because I don't like that job. It doesn't make me grow anywhere. So I try to grow myself. So same thing, যখন ছোটো থেকে বড় হওয়াটা, তো আমি পরে corporate office job, only 2 years. Then we start our own business. We said like, why should I invest our talent and everything to that different company? We should make our own. So we just start the home care business, and then after that, one after another, we have our supermarket, our restaurant, and finally we get our newspaper, Animal, which was launched last year. And this is my journey, but it's a little journey, but I think there's a lot to do, it's my beginning. I feel like I have a lot to do and a lot to learn with all of you. Everybody এখানে যারা বসে আছেন সবাই অনেক অনেক কথা বলবেন, আমরা শেয়ার করবো। আর আমি তাদের কাছ থেকে আমি সবসময় আমি পছন্দ করি শিখতে। আমি কখনো থিঙ্ক করি না যে আমি কিছু জানি। আই অলওয়েজ ফিল লাইক দ্যাট আমি বাচ্চারা যখন স্কুল থেকে আসে ওরা কিছু শেয়ার করে, আই ফিল লাইক আমি ওদের কাছ থেকে লার্ন করি। সো লার্নিংয়ের কোনো সীমাটা থাকে না। আমরা যদি ওপেন মাইন্ডেড হই, আমরা লার্ন করবো, আমরা গ্রো করবো, একসাথে করবো। আর ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। সবার সাথে কথা শুনবো। Thank you so much, Munmunbari, and sorry for interrupting. I'm so sorry. Thank you so much for your patience. Our next speaker is a trailblazer in corporate America, our own Zinad Said. Zinad Said is